बिकॉज अज के टाइम टेंशन स्ट्रैस सब कुछ इन्ना ज़्यादा है कि वी डू एवरीथिंग बट नॉट वट वी सपोज टू। तो यही कोशिश है कि इस दिन से असी जागरूक रखिए तो अपने खान पीन का अपने लाइफ स्टाइल का चेंज कर सकिए। हितेश गुर्जर जी तुहाडी बहुत तारीफ सुनी है, कहते कि सर दिलों का इलाज करते, दिलों का दर्द दूर करते हैं, आशकों के दिलों दर्द भी दूर कर देंगे हो। सर वो तुहाडा काम है। फैडरेशन हैगी स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन हैगी जो जिसका ये मोटिव है कि पूरी दुनिया के विच इसकी जागरूकता पैदा की जाए। इस बार एक बड़ी अच्छी चीज़ ऐड की है उन्होंने, जिदा इस वर्ल्ड हार्ट का थीम हैगा 3 पिलर्स। एक बंदा खुद लिए काम करे, एक बंदा अपने नेचर लिए काम करे, एक बंदा अपनी सोसाइटी लिए काम करे। इदा तो चक्कर नहीं है, हार्ट अटैक जो आना उदों आ ही जाना, पर अजकल जो स्टेटस है कि जिंदगी बहुती मैनुअल नहीं रहेगी। आप गल भी करते हैं तो टाइप करके ही करते हैं, बोलते घट हैं, स्ट्रैस लैवल बढ़ता जा रहा, डिप्रैशन आ रहा, एनजाइटी आ रही है, आर्टिफिशियल खाना खा रहे हैं। तो इन्ना सब कुछ होने के बावजूद असी किवें अपने आप जो प्रिवेंट कर सकते हैं। इस बार जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम हैगा जिदा बंदे अपने रिस्क फैक्टर कितना घट करे, तो उस नींद का भी हैगा कि बंदे नूं 7 ਤੋਂ 8 घंटे सोना चाहिए। आजकल बंदे जो भी बैड से पैना है अपना फोन उठ जाना है तो स्क्रीन टाइम बढ़ जाना है, बंदे नूं रात नूं भी सोशल मीडिया वो अपने आप फोन उठा देना है। तो एक स्ट्रैस फ्री लाइफ का तो बहुत बड़ा रोल हैगा। अपना डेफिनेटली हर कदम से आपको स्ट्रैस ते रिस्क फैक्टर घटाने चाहिए। साइलेंट किलर कहा जाता शूगर नूं, ब्लड शूगर नूं जां बीपी नूं, ਉਹਦੇ वास्ते कितना ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया सवाल हैगा तुहाडा। जिदा अजकल जो आप कहते हैं हार्ट की बीमारी के बारे रिस्क फैक्टर्स होंगे तो शुगर तो ब्लड प्रेशर बहुत बड़े रिस्क फैक्टर है। जे शक्ति वाटर नहीं पी सकते फिर किहड़ा ड्रिंक पी सकते? शक्ति वाटर मतलब एल्कोहल? अच्छा सर, जिदा देखो एल्कोहल तो हार्ट की बीमारियों का रिलेशन ना काफ़ी हाले जिन्नी भी रिसर्च हुई है कोई कंक्लूसिव नहीं हुई, बट जिदा तुसीं दस रहे कि मॉडरेट अमाउंट हैगा कि 2 पैक्स पर सिटिंग, 2 पैक्स 30 ml दे 2 पैक, उस तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो किसी भी बिंज भी एडवाइस ये होता है कि किसी भी ओकेजन से अगर बंदा डेली भी नहीं लेंदा तो 5 पैक तो ज़्यादा किसी भी ओकेजन तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ये वॉक करने का मतलब ये नहीं है कि असी वॉक कर रहे हैं, असी लोगों को दसना चाहते हैं कि असी एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं लोगों के कि कितना असी हेल्दी रह सकते हैं, कितना असी हेल्दी खा सकते हैं, एक लाइफ स्टाइल मेनटेन कर सकते हैं। तो उस तो बाद भी जो थोड़ा हॉस्पिटल आना पैंदा दैन वी आर देयर फॉर दैट। जब एकदम से सडन डेथ जो हो रहा है आजकल, तो इसलिए बेसिकली रिस्क फैक्टर्स वगैरह किसी को पता नहीं। पैसे तो नहीं ज़्यादा लगते? पैसे तो देखो, पैसे तो ज़्यादा नहीं लगता, आप पहले ही इलाज कर लोगे तो ठीक है। बाद में जब आप सीरियसनेस ज़्यादा हो जाएगा तो आप बाद में आओगे ऑब्वियसली, तो वो उसके लिए कि मतलब आपका कहने का मतलब है अगर जल्दी आएंगे आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी तो खुशी खुशी जाओगे, लेट आओगे अगर रिपोर्ट्स में गड़बड़ आ गई तो लम्बे पाओगे ऑब्वियसली, मतलब यही है। ਅੱਜ वर्ल्ड हार्ट डे है तो IVY की टीम का कहना है असी लोगों को जागरूक करते रहांगे, लोगों को सुचेत करते रहांगे जद तक मैं अपने दिल की केयर करांगा, मैं अपने दिल का ख्याल रखांगा, मैं अपने दिल को तंदुरुस्त रखांगा। हर एक व्यक्ति नहीं कहेगा, हर एक व्यक्ति नहीं कहेगा। दोस्तों, जेकर तुहाडा दिल तंदुरुस्त रहेगा तो तुसी तंदुरुस्त रहोगे, और जेकर तुसी तंदुरुस्त रहोगे तो तुहाडा परिवार तंदुरुस्त रहेगा। विपत्ति नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला लो तो वीडियो किस बाबत होने वाली है। टुडे इज़ a day on which we learn how to cure our health disease and a day on which we avoid the things which can damage our heart health। तो अज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 सितंबर एनुअली इस दिन नूं वर्ल्ड हार्ट डे वजों मनाया जाता है, और IVY की जिहड़ी पूरी टीम है वो इस दिन नूं इस तरीके मनाउंदी है, एक नेक उपराले के तौर पर मनाउंदी है तां जो नवां शहर ਜਾਂ पूरे भारत की गल करिए लोगों को सुचेत किया जाए, जागरूक किया जा सके तां जो अपने हार्ट का ਵਧੇਰਾ ख्याल रखण ते CVD तो अपना बचा करन। और अज इस पूरे जिहड़ा वर्ल्ड हार्ट डे है तुसीं देख सकते हो कि इत्थे पूरा क्रू मैंबर रेडी है, और अज का जिहड़ा थीम है वर्ल्ड हार्ट डे का वो हैगा यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो ये जागरूक पैदल मार्च करनगे जिवें पिछले साल कीता सी, तुहानूं सुचेत करनगे, तुहानूं चानना पाउण की कोशिश करनगे कि किवें तुसीं CVD तो अपना
ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਚਿਨ ਸੂਦ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 18.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 31% ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਤੇ ਵਾਕਥੌਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡੇ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਟ ਨਾਟ ਵਟ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਨ ਦੇ ਵਿਲ ਐਨਲਾਈਟਨ ਯੂ ਮੋਰ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਹਿਤੇਸ਼ ਗੁਰਜਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹਾਰਟ ਫॉर ਐਵਰੀ ਹਾਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ 3 ਪਿਲਰਸ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਚਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬੜੀਆ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਦ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਘਟਾਓ, ਵੇਟ ਘਟਾਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡੋ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਹੈਲਥ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸੈਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਫਰੰਟਸ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ। ਜਤਿਨ ਜੀ। हाँ हेलो, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड हार्ट डे एक मैसेज देना चाहता है कि अज नहीं तुसी हार्ट दी अपनी केयर करनी, एक्चुअली है कि ये तो कंटिन्यूएशन प्रोसैस हैगा ते हर कुछ करना है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਂਗ ਦੇਖੀਏ, ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਜਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਆਈਵੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਨਰਸਿਸ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। And then we will take a march from here to old SSP office, and then from there we'll have all the NGOs coming, and then we'll along with the police corporation we'll go to the DC office. चलिए सर, फिर वेट कर रहे हैं सर। चलो आओ जी, चलो।
You are not rich until you don't have rich heart. With healthy heart, beats goes on. With healthy heart, beats goes on. ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈਲਦੀ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਜੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾफ़ी ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ हैं 1/3 हार्ट अटैक आजकल 40 साल तो घट एज से हो जाते हैं। वो एज है नहीं कि कोई बंदा अचानक तो चला जाए छड़ के, क्योंकि वो प्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है। तो अगर आप समाज नू नेशन नू कुछ देना चाहते हैं तो अगर आप एक बंदे की भी जान बचा लें बहुत जरूरी हैगी। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ बढ़ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਨ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਯੂਜੂਅਲ ਤੇ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਯੂਜੂਅਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 60-70 ਦਾ ਹੈਗਾ, 80 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ। ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ USA ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜੋ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯੰਗ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰਕੇ, ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਉਸ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਸ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो ये आप अनयूजल हार्ट अटैक कह सकते हैं। बाकी एक अनयूजल साइलेंट हार्ट अटैक्स भी होंगे जो अपन टैसट करा लेने चाहिए, जिदा बांह 'ਚ दर्द हो गया, कई बार जो हार्ट का नीचला हिस्सा होंगे जो उसका अटैक आता है तो बंदे सिर्फ उल्टियाँ ही आती हैं। तो इस तरह के कई लक्षण होंगे जो चैसट पेन के नाल नहीं प्रेजेंट करते, बट होर लक्षण होंगे। तो कोई भी बीमारी उन्होंने लाइट नहीं ला लवे। ECG कितनी हेल्पफुल रहती है जी हार्ट अटैक को प्रिवेंट करोगे? देखो जो भी अपने टेस्ट होंगे दो तरह के होंगे। एक तो ये जो हार्ट अटैक हो गया वो दस देवे, जिदा ECG हो गया, ईको हो गया, ये टैसट ਤਾਂ यूजफुल होंगे कि हार्ट अटैक हो चुका है उसनों डायग्नोस करने ਲਈ। आने वाले समय च हार्ट अटैक होगा नहीं होगा उसनों डायग्नोस करने ਲਈ TMT या स्ट्रैस इकोकार्डियोग्राफी। सर वो नाम बड़ा डिफिकल्ट है DMT, मेरे वर्गा जो अनपढ़ है सुन के डर जाता है। उन्होंने थोड़ा समझाओ कि DMT ईजी है कि बड़ा औखा प्रोसेस है? अच्छा नहीं, ट्रेडमिल टेस्ट जिदा आप वॉक करते हैं ना तो उसनों TMT कहते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। उसने कुछ नहीं करना, एक मशीन ECG लगी होंगी है नाल, एक ट्रेडमिल मशीन होंगी है, बंदे नूं नॉर्मल पेस ते तुरना है। उस दे नाल आपां देख लेंगे कि हार्ट 'ਚ कोई स्ट्रैस पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, कोई हार्ट की बीमारी होने के चांसेस है कि नहीं है। तो ये चीज़ां फ्यूचर अगले 2 साल 'ਚ हार्ट अटैक होने के चांसेस है कि नहीं है उसनों प्रिडिक्ट कर लेंदी है। तो एक ना सर ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ? बिल्कुल जी, जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स होंगे हैं, जो बाकी आप रिस्क फैक्टर्स की गल्लां कर रहे हैं वो मॉडिफाएबल है, मतलब अपना कंट्रोल है आप घटा सकते हैं। जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर है उसके साडा रोल अपना कंट्रोल हट जाता है, आप कंट्रोल नहीं है, बट उसके आप डायग्नोस अर्ली कर सकते हैं। जो फैमिली हिस्टरी होंगी उसकी डेफिनेशन ये है कि मेल्स अगर फैमिली च कोई भी बंदा 55 साल तो पहला मेल कोई हार्ट अटैक करके रिस्क हो गया, या फीमेल्स से 50 साल तो पहला कोई हार्ट अटैक आ गए, तो आप कहते हैं कि फैमिली हिस्टरी हैगी, इन्हों आपां नूं देखना चाहिए, जल्दी डायग्नोस करना चाहिए। तो मान लो किसी का बड़ा भरा है वो 40 साल की एज से कोई सीधी बाईपास हो गई या स्टेंट हो गई, तो उन्होंने फैमिली च डेफिनेटली पहला उसनों आप घटा नहीं सकते, पर पहला डायग्नोस कर सकते हैं कि हार्ट अटैक तो पहला बीमारी डायग्नोस हो जाए तो उसका उपचार हो जाए। सर एक ना साइलेंट किलर कहा जाता शूगर नूं, ब्लड शूगर नूं ਜਾਂ BP ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर कोई लक्षण है, किसी ਨੂੰ बीपी हो गया तो वो भी जरूर कराना चाहिए, बट 35 साल वो एज हैगी जिस के ऊपर सारे टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए। ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਸਕਦੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਐਲਕੋਹਲ? ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਪੈਕਸ ਪਰ ਸਿਟਿੰਗ, 2 ਪੈਕਸ 30 ml ਦੇ 2 ਪੈਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਜ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਕੇਜਨ 'ਚ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ 5 ਪੈਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਕੇਜਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਪੈਕ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀਕ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਓਕੇਸ਼ਨਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ तो ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਪੈਕ, मैं तो 5। ना, मैं ये मैसेज बिल्कुल क्लियर करना चाहता, इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एल्कोहल हार्ट ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਲੋਕੇजेस ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ IVY ਆਓ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ IVY ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਰਡਿਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓਥੋਰੈਸਿਕ ਸਰਜਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੰਥਸ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, CABGs ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ IVY ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਫॉर ਦੈਟ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਦੇ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕੈਚ 22 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਫਰੈਬੇਗਾਸਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਦੈਨ ਨੋ ਨੌਲੇਜ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹਰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਦੇਅਰ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਚਲੋ ਸਰ ਨੇ IVY ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੂਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, क्योंकि एक शेर है, कहते दिल बोला आँखों से तू देख कम, देखती तू है दर्द मुझे होता है। आँखें बोलती दिल को तू कम सोचा कर, सोचता तू है रोना हमको पड़ता है। तो ये दिल दिमाग जी रूह आ वो अलग अलग है कि सारे इकट्ठे ही है? ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਲ RMP ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਚਿੱਤ ਘਾਉਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਗੁੜੂ ਬਟ ਉਹ ਗੁੜੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 48-72 ਘੰਟੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ, ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਲ ਸੱਚੀ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਘਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਘਮਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ट्रीटमेंट करते। आनंद जी की कहूँगे? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आनंद हूँ। आज हम इधर सारे इकट्ठे हुए थे वर्ल्ड हार्ट डे करके, तो फिर हमारा मेन थीम यही है। सारे को मैं बहुत बार इनके साथ वैसे मैं पहले भी बात किया हुआ है, लोगों को पता ही है शुगर है, ब्लड बीपी है करके, बट कोई दिखाने अवेयरनेस ही है नहीं किसी को। मेन प्रॉब्लम है कि मतलब हमें रिस्क फैक्टर समझने से पहले एटलीस्ट इसके बारे में तो अवेयर तो होना चाहिए। आपने लास्ट टाइम बोला था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, अवेयरनेस के लिए ये सारा कुछ हम ये कर रहे हैं। तो लोगों को पहले प्रॉपरली डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, बाकी मतलब टाइम पे जब भी कोई उनको सिम्टम्स आता है एटलीस्ट जल्दी दिखाना चाहिए। जब लेट होने के बाद जब डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर भी उस समय में कि मतलब टाइम पे डायग्नोज वगैरह हो जाएगा, तो टाइम पे आप प्रॉपर इलाज कर लोगे, तो फिर जो कि मतलब जो डेथ रेट वगैरह, जो मॉर्टेलिटी रेट्स वगैरह, तो ठीक है डिक्रीज़ हो जाता है। तो फिर क्योंकि जब एकदम से सडन डेथ जो हो रहा है आजकल, तो इसलिए बेसिकली रिस्क फैक्टर्स वगैरह किसी को पता नहीं। पैसे तो नहीं ज़्यादा लगते? पैसे तो देखो, पैसे तो ज़्यादा नहीं लगता, आप पहले ही इलाज कर लोगे तो ठीक है। बाद में जब आप सीरियसनेस ज़्यादा हो जाएगा तो आप बाद में आओगे ऑब्वियसली, तो वो उसके लिए कि मतलब आपका कहने का मतलब है अगर जल्दी आएंगे, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी तो खुशी जाओगे, लेट आओगे, अगर रिपोर्ट्स में गड़बड़ आ गई तो लम्बे पाओगे ऑब्वियसली। क्योंकि मतलब यही है, बिकॉज उस टाइम पे तो कि मतलब आपका सारा कि ट्रीटमेंट वगैरह चलेगा तो आपका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो बेटर है कि मतलब आप टाइमली कि मतलब डॉक्टर्स के पास चले जाए तो ठीक है, और एटलीस्ट एक ECG और अपना ब्लड शुगर्स वगैरह टाइमली कराते रहे तो ये फ़ायदा रहेगा। तो मेरे पास एक बार की मतलब दवाई वगैरह ले जाते हैं, फिर बाद में वापस मुड़ के नहीं आता, तो फिर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम इधर इसलिए आए हुए हैं सारा, एटलीस्ट यही कि मतलब स्ट्रेस फैक्टर्स कैसे नहीं कम कर सकते, एटलीस्ट हम अपना फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करके ये जो रिस्क फैक्टर्स को थोड़ा सा हम कम तो कर सकते हैं। रिस्क वॉक करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करें डेली, तो फिर थोड़ा सा एटलीस्ट रिस्क फैक्टर्स, तो इससे हमारा जो शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में तो रहेगा, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो है खाने पीने का वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यही है आज का। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आनंद जी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੀ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹੰਬਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੋ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜੀਣ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿਪਤੀ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ੂਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।